ஒரு சின்ன schematic representation of the reaction A gives B. சரி, ஏன்றது இதில் reactant, B is the product. A is pink, B வந்து green ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A reactant, B வந்து product. ஸோ இனிஷியலி ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் மேக்ஸிமமாக இருக்கும், பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. ஸோ ஸ்லோலி இட் பிகம்ஸ் பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகி அட் த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தேர் வில் பி ஒன்லி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் நோ ரியாக்டன்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஜஸ்ட் டேக் டைம் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் இன் மோலாரிட்டி. ஓகே, சரி, ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வில் பி மேக்ஸிமம் 1ன்னு வச்சுக்கிறோம். எப்பயும் நம்ம 1ன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியுன்றக்காக 1. So maximum value, that is maximum concentration of A will be 1, and as time proceeds என்னாகும், the reactant ஓட concentration வந்து decrease ஆகும். ஓகே, ஸோ பாருங்கள் இந்த curve வந்து கீழே downwards starts decreasing down the graph. அப்போது concentration of the reactant will decrease, and at the same time there will be formation of product form ஆக ஆரம்பிக்குமா. initially the concentration of the product will be 0 and it will start increasing and it will reach a maximum value. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான ஒரு சின்ன இந்த ஒரு டேர்மில் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்கெமாட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன், எக்ஸாக்ட் ஸ்கேல்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃப் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. தட் இஸ் ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் அம்மா டீ வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது டீ போடும்போது இனிஷியலி மில்க் தான் அதிகமாக இருக்கும். டீ பவுடர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் மில்கோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மில்க் வந்து காணாமல் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் வாட் வில் ஸ்டார்ட் அப்பியரிங் இஸ் டீ வில் ஸ்டார்ட் அப்பியரிங். அப்போது த ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் decreases, product concentration increases, that is the reactant starts disappearing and the product starts appearing. Okay, so this is just a graph which will help you to understand what is the change in concentration or what is rate. Okay, now unit of rate of a reaction. What is rate அப்படின்னா it is change in concentration with respect to time. So whatever concentration term you take, molarity na m, normality na n, molality na small m. So it depends on the term of concentration you use. Appa unit will be given as whatever the concentration, unit of concentration divided by time. Always we take time in terms of seconds. Okay, so unit of rate is unit of concentration divided by unit of time. Okay, so now rate or a stoichiometric equation. What do you mean by a stoichiometric equation? When you just say A gives B, you are not actually aware of எத்தனை A எத்தனை B னு. பட் A வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒரே ஒரு B தான் கொடுக்குமானா இல்லை, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரியாக்ஷன். ஸோ A may give 2B also sometimes. அப்போ வாட் இஸ் ரேட் அப்படின்னா A is your reactant and B is your product. So how will you give rate? Rate is equal to change in concentration of the reactant or the product, whatever you call. அப்போது dB அப்படின்னா change in concentration of B divided by dt is equal to, so multiply by 2. So 2 into minus d of A concentration. Why minus na? Because the concentration of A starts decreasing. Minus d of A by dt. In other words, rate is equal to minus d of A concentration by dt is equal to 1 by 2 because there are two product molecules. So 1 by 2 into d of concentration of B by dt. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு ஜென்ரல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஜென்ரல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் x moles of A reacts with y moles of B gives you L moles of C and M moles of D. Here X represents the number of moles of A, Y represents number of moles of B, L number of moles of C, M represents number of moles of D. Okay, so what are the reactants here? A and B. What are the products? C and D. What will start decreasing? Reactant will start decreasing. A வும் B யும் குறையும், C யும் D யும் increase ஆகும் because C and D are products. So the concentration term இருக்குல்லையா minus
1 by whatever be the molar that is the number of moles, 1 by x into change in concentration of A divided by dt. இது எப்படி சொல்வீங்க? change in concentration of A is in equilibrium with minus 1 by y. Why this minus? Because A and B are reactants. 1 by y into change in concentration of B by dt, which is in equilibrium with 1 by L. L is the number of moles of C. So change in concentration of C divided by dt, which will be in equilibrium with 1 by m into change in concentration of D divided by dt. So ஒரு stoichiometric chemical equation அப்படின்னா the number of moles terms denominatorல போட்டுக்கணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, next topic is average and instantaneous rate. Average and instantaneous rate. Average அப்படின்னா என்னன்னா it is the mean value of any chemical reaction. Average na mean அப்படினு சொல்றோம். Instantaneous, immediate reactions. Let us consider the formation of propene from cyclopropane. Cyclopropane அப்படினா CH2 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 படிச்சிருப்பீங்க. Cyclopropane, when you heat the cyclopropane it forms propene and alkene. The bond break ஆகும், so unsaturation point form ஆகும், so it will become propene. இந்த ரியாக்ஷனோட கைனடிக்ஸை யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எடுத்திருக்காங்க. என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா 0 மினிட்ஸில் சைக்ளோப்ரோபேனோட கான்சன்ட்ரேஷன் மோல்ஸ் பர் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 at 5 minutes it is 1.67, start decreasing. 10 minutes 1.40, 15 1.17, 20 minutes 0.98 moles per liter, 25 minutes 0.82 moles per liter, 30 minutes 0.69 moles per liter. இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா. சரி, நம்ம வாட் இஸ் ரேட்? Rate is defined as the change in concentration of the reactant minus change in concentration of the reactant divided by change in time. Here what is the change in concentration? Concentration of cyclopropane, delta T. This minus, why is this minus? It's because the reactant concentration is decreasing. The rate at the 30th minute, 30வது நிமிஷத்தில் இந்த ரியாக்ஷன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Concentration starts decreasing. அப்போது this final value minus this smaller value, final value minus this initial value. What is the final value? 0.69 minus 2 divided by இந்த வந்து final time is 30, இங்கே 0. So 30 minus 0 minutes. So minus of this value, minus ஆல உள்ள multiply பண்ணுறோம். அப்போ 2 minus 0.69. So what is 2 minus 0.69? 9 remain 1, so 1.31 moles per liter divided by 30 minus 0 is 30. So when you cancel this 30 வந்து மேலே 2 digit இருக்கா, ஸோ அப்போ அது 2 digit தள்ளிக்கோங்க. அப்போ 4.36 into 10 power minus 2 moles per liter per minute. So this is how we have to calculate the rate of the reaction. What is rate of the reaction? Change in concentration of the reactant minus value represents the that it is a reactant whose concentration decreases. Delta T அப்படின்னா change in time. So substitute all these values, you will get the rate of a reaction. Next, what is rate law? Rate law அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸாக்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு ரேட் லாக் இல்லை. நமக்கு ரேட் லானா மட்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ரேட் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட். ஸோ ரேட் லாக்கான ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் நமக்கு இல்லை. பட் ரேட் லாவை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷனில் சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K into A. So let us consider A, B. A gives B. That is x moles of A plus y moles of B gives you x moles of A plus y moles of B gives you products. So rate law, according to rate law, the expression is K rate is equal to K into concentration A power m into concentration of B power m, where K we call it as proportionality constant or the rate constant.
So let us consider the change in concentration of nitric oxide plus oxygen giving nitrogen dioxide. ஒரு சின்ன experimental value இதை வச்சு நம்ம ரேட்டை define பண்ணலாம். Initially concentration of NO is 1.3, O2 is 1.1. Initial rate is 19.26. 1.3 it remains the same, but இது வந்து double பண்ணுறோம், so 38.40. 2.6, 1.1, 76.8. So what is rate? Rate is equal to K into the reactant, first reactant என்னங்க nitric oxide power M into O2 oxygen power N. For experiment 1, the rate law is rate is equal to first equation concept பண்ணிக்கலாம். K is equal to N concentration of NO power M into O2 power N. Rate ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, முன்னாடி பாருங்க 19.26. So 19.26 into 10 power minus 2 is equal to K into concentration of NO is 1.3, concentration of O2 is 1.1, power M power N. Second experiment, second experiment 1.3, 2.0, 38.4 into 10 power minus 2. So adukku or value. So rate 2 is equal to 38.40 into 10 power minus 2 is equal to K into 1.3, 2.2 power N. Third experiment value of concentration of NO is 2.6 and concentration of O2 is 1.1 and the rate is 76.80. So substitute everything. The M value, N value calculate பண்ணோம்னா ஏதாவது you can consider any of the two equations. Let us consider 2 and 1, which one will be greater. அப்போ அதை வந்து நியூமரேட்டரில் வச்சுக்கணும், ஸ்மாலர் வேல்யூவை டினாமினேட்டரில் வச்சுக்கணும். யூஸ்வலாக நம்ம அப்படி தான் செய்வோம். So 2 divided by 1 will give you 38.4 into 10 power minus 2 divided by the value of rate 1 is 19.26 into 10 power minus 2 and here it is, substitute the values. So 38.4 divided by 19.26, when you cancel off you will get 2. 2 is equal to 2.2 divided by 1.1. You can cancel off these K, 1.3 into power M and 1.3 power M. So you will get 2.2 divided by 1.1. Again it is also 2. 2 power, if no new power is there, it is considered as 1 upper. So 2 power 1 is equal to 2 power n. When both bases are same, powers are equal. Max la padichirpinga. When the bases are same, powers are equal. Here 2 and 2 are the same bases. So powers are equal. இப்போ இங்க எதுமே இல்லனா 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். So what is this? Powers are equal. N is equal to 1. Therefore the reaction is first order reaction. Next O2 பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா the reaction is of first order. Let us consider the third experiment and the first experiment. இல்ல third and 2 கூட வெச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம். So again 3 by 1, 3 by 2 also will give you the same. 3 by 1 is equal to 76.10 into 10 power minus 2 divided by 19.26 into 10 power minus 2 is equal to K. நம்ம எதுக்காகனா n சேமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம இந்த ரெண்டுத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஏதோ ஒரு டேர்மை கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ 4 76.8 divided by 19.26 is 4. 2.6 divided by 1.3 is again 2 times power m. So 4 is equal to 2 power m. This 4 can be written as 2 power 2. So 2 power 2 is equal to 2 power m. Bases are same, then the powers are equal. So m is equal to 2. இங்கே 4 எப்படி எழுதணும், 2 power 2 ன்னு எழுதணும். So 2 power 2 is equal to 2 power m. So 2 same, m is equal to what? The power is here 2. So m is equal to 2. So according with respect to NO வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க the order is second order. So what is the overall order of the reaction? இங்கே 2 plus 1. So rate law எழுதுங்க. Rate is equal to K into NO power 2 into O2 power 1. So overall எல்லாத்தையும் add பண்ணுங்க. 2 plus 1, the order is 3. So now we are going to find out the differences between the rate and rate constant of a reaction. Rate and rate constant of a reaction. Rate அப்படின்னு சொன்னால் speed with respect to time. எந்த ஒரு விஷயமும் டைம் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோமா, அதே மாதிரி இங்கே வந்து
ரேட்டை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ரேட், ஐ மீன் டைம் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ரேட். இட் ரெப்ரசன்ஸ் த ஸ்பீட் அட் விச் த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட். எந்த டைமில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலும் அந்த சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வில் கிவ் யூ த ரேட். பட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட், கே வேல்யூவை பொறுத்து இருக்குது. அதனால் இட் இஸ் அ ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். தட் இஸ் கே இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ பவர் எம் இன்ட்டு பி பவர் எம். ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைனை ரிமூவ் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் கே. ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். Rate of a reaction is measured as the decrease in concentration of the reactant or increase in concentration of the product. நம்ம ரேட் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கோம். சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், சேஞ்ச் இன் டைம். ரியாக்டன்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ராடக்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். But rate constant, it is equal to the rate of the reaction. When the concentration of each of the reactant is unity, எல்லா கான்சன்ட்ரேஷனும் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். Rate depends upon the initial concentration of the reactants and rate constant does not depend on the initial concentration. எவ்வளோ நம்ம கன்சியூம் ஆகிருக்கோ ஓவரால் ப்ராசஸில் அதான் வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு டேர்ம் என்னென்னா மாலிகுலாரிட்டி. நம்ம கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அல்லது கைனட்டிக் ஸ்டடி வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பட் ஆல்சோ த ப்ரப்போசல் ஆஃப் அ ரீசனபிள் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம். நம்ம வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸை நமக்கு சொல்கிறதாகவும் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் கைனட்டிக்ஸ் நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம், மெக்கானிசம் எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகணுன்னா கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய வழிகள் இருக்கும். ஒரு இங்கேருந்து அஸ்தம்பட்டி போகணுன்னா நம்ம வந்து 2-3 வழியை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் நம்ம எது வந்து ஃபீஸிபிள், மோஸ்ட் ஃபீஸிபிள் அண்டு மோஸ்ட் ஈஸிலி ரீச்சபிள் அந்த மாதிரி தான் நம்ம போவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனோட ப்ரொசீஜரில் எது வந்து பெஸ்ட்டு ப்ராடக்டை ஈல்டு பண்ணோம் அல்லது மேக்ஸிமம் ப்ராடக்டை குவான்டிடேட்டிவாகவும் குவாலிட்டேட்டிவாகவும் பெஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராடக்டை ஈல்டு பண்ணுமோ அதை தான் நம்ம படிக்கணும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கைனட்டிக்ஸில் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப்பு ஒரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமில் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒன்றுத்தையும் நம்ம வந்து எலமெண்ட்ரி ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனில் ஒரு ப்ரொசீஜரில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எலமெண்ட்ரி ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த எலமெண்ட்ரி ஸ்டெப் அப்படின்றது மாலிகுலாரிட்டி என்ற டேர்மை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ மாலிகுலாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் எவ்ரி எலமெண்ட்ரி ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஸ்டெப்லேயும் ஒரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமோட ப்ரொசீஜரில் நடக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்லேயும் தனித்தனியான ஸ்டெப்லேயும் இருக்கிற இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரியாக்டன் ஸ்பீஷீஸ் எத்தனையோ சம் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் வந்து மாலிகுலாரிட்டி. ஸோ ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எது அப்படின்னா இட் இஸ் த யூனிமாலிகுலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். யூனிமாலிகுலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் இதை பற்றி நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் நிறைய படிச்சிட்டோம். SN1 மெக்கானிசம், SN2 மெக்கானிசம், சப்ஸ்டிடியூஷன், எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன், சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்லாம் படித்தோம் இல்லையா. அதில் வந்து யூனிமாலிகுலர், யூனினா சிங்கிள் மாலிகுல் அண்ட் இட் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் வந்து இட் வில் டேக் த பொசிஷன் ஆஃப் த ரியாக்டிங் ஸ்பீஷீஸ். அப்படி இருந்தால் அது வந்து யூனிமாலிகுலர் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மாலிகுலாரிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம். மாலிகுலாரிட்டி இஸ் த நம்பர் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஸ்பீஷீஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் அன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, order of a reaction and molecularity of a reaction. Order and molecularity. Order அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, இட் இஸ் த சம் ஆஃப் த powers of the concentration terms involved in the experimentally determined rate law. நம்ம rate law k is equal to a power m into b power n ன்னு படித்தோம் இல்லையா. அந்த m plus n அப்படின்றது தான் order of a chemical reaction. So it is the sum of the
powers of the concentration terms involved in the elementary determined rate law. Experimentally determined rate law. Molecularity னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம், it is the number of reactant species, total number of reactant species that are involved in an elementary step. Okay, order of a reaction என்னவாலாம் இருக்கலாம், ஜீரோவா இருக்கலாம், ஃப்ராக்ஷனலா இருக்கலாம், இல்லனா ஒரு நம்பர் இன்டிஜரா இருக்கலாம். பட் molecularity is always a whole நம்பராக தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ், நம்பர் 1 2 3 அப்படின்னு நம்பராக இருக்கணும். ஜீரோன்னு ஒரு மாலிகுலாரிட்டி இருக்காது. ஜீரோனா என்ன அர்த்தம், எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்போ எதுவுமே இல்லாத இடத்துல ரியாக்ஷனே நடக்காது, அப்போது ஜீரோவாக இருக்க முடியும். அதே போல் ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக ஹாஃபை யூஸ் பண்ணிக்கிச்சு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஒரு ஹாஃப் மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டோம் பத்தலை அப்படின்றதுக்காக அப்படிலாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சொல்ல முடியாது. ஹாஃப் ஜீரோ அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இட் ஷுட் பி அ ஹோல் நம்பர். நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் அசைன் ஃபார் அ ஓவரால் ரியாக்ஷன். ஒரு மொத்தமாக ஒரு ரியாக்ஷன் கூடியது தான் ஆர்டராக சொல்ல முடியும். பட் மாலிகுலாரிட்டி அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப், ஒரு ரியாக்ஷனில் நடக்கிற ப்ரொசீஜரில் நடக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம வந்து மாலிகுலாரிட்டியை டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஆர்டர் இஸ் த சம் ஆஃப் த பவர்ஸ் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் த எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மைன்ட் ரேட் லா. And molecularity is the total number of reactant species that are involved in an elementary step. And order of a reaction may be zero or fractional or may be an integer a number. Molecularity of a reaction is always a whole number, cannot be zero or a fractional number. It is assigned for a overall reaction. It is assigned for elementary step of mechanism.